all the thoughts that you have shared are good, and definitely there are some of the signs of the Holy Spirit. But let's explore these from the scripture reading that we have, that has been read for us this evening. మరి ఈ సాయంకాల సమయం మన కొరకు చదవబడిన వాక్య భాగం నుంచి మరి మరికొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం. మీరు చెప్పినవన్నీ మరి దానికి సంబంధించినవిగానే ఉంటూ ఉన్నవి. There is one particular sign which was highlighted through the text, and that's what we are going to find out. కాబట్టి ఈ యొక్క చదవబడిన లేఖన భాగంలో ఒక విషయము మాటి మాటికి చెప్పబడింది, లేదంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యమైన విషయంగా చెప్పబడింది. అదేమిటో మనం చూడబోతూ ఉన్నాము. Let's find the message of Shavuot. మరి షావోట్ యొక్క వర్తమానం ఏమై ఉన్నదో మనం చూడబోతున్నాము. As I mentioned, Shavuot is Pentecost in Hebrew, and it is also called the Feast of Weeks, and in Greek it is called Pentecost, which is well known to all of us. పెంతెకోస్తు అనే పదం మన అందరికీ పరిచయం. అది గ్రీకు మాట అండి. ఇదే పండుగను వారముల పండుగను కూడా అంటూ ఉంటారు. మరి యూదుల ఆ యొక్క సందర్భంలో చూస్తే దాన్నే షావోట్ అని వారు పిలుచుకుంటారు. It's the 50th day after the children of Israel left Egypt. మరి ఐగుప్తు నుండి వారు బయలు వెడలిన తర్వాత 50వ రోజు అని దానికి సాదృశ్యం ఉన్నది. And in fact, if we read in the Old Testament, we find that on the day of Shavuot or Pentecost, God made covenant with the children of Israel, and he had given them the law. మరి అక్కడ ఆ 50వ రోజున అన్నట్టుగా ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు పిల్లలతో ప్రభు అయిన దేవుడు నిబంధన చేసుకొని మరి వాళ్ళు అక్కడ ఉంటున్న సమయంలో దేవుడు వారికి ధర్మశాస్త్రం అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. And if you come to New Testament, we find that on the Pentecost day, the new covenant church has been established. అయితే నూతన నిబంధనలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇదే రోజున మరి సంఘమునకు నూతన నిబంధన అనుగ్రహించినట్టుగా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. And the first Christian gospel message has been preached on the day of Pentecost. మరి యొక్క పెంతెకోస్తు దినమున అన్నట్టుగా ఆ యొక్క మొట్టమొదటి మరి సువార్త సందేశము అది ప్రసంగించబడింది. And we all know that Peter stood up and preached, and 3,000 people saved that day, and that has become the foundation for foundation, or what can I say, the beginning of the Christian church. మరి క్రైస్తవ సంఘ స్థాపన జరిగిన రోజు అన్నట్టుగా ఆ రోజున మరి ఆ యొక్క శిష్యుడైనటువంటి పేతురు గారు నిల్చుకొని మాట్లాడితే అక్కడ 3,000 మంది రక్షణ పొందినట్టుగా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. And of course there are some other signs, phenomenal things happened, as you mentioned, the sound of the wind, and you could see tongues of fire, and courage, and strength in Peter to preach, and with confidence he could preach. So all these wonderful things happen on the day of Pentecost. ఆయన ప్రసంగించినప్పుడు మరి ప్రజలు రక్షించబడటం మాత్రమే కాదు, మీరందరూ మరి చెప్పినట్టుగా ఆ పేతురు భక్తుల్లో ధైర్యం రావడం, ఆత్మవిశ్వాసంతో అతను మాట్లాడడం, అలాగే అగ్ని నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా కనబడి వారి మీద వాలటము, ఇవన్నీ కూడా జరిగినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. And as Peter was preaching on the day of Pentecost, he was quoting one particular scripture that is from Joel chapter 2 verse 28 to 32. మరి యోవేలు మరి 2వ అధ్యాయము 28 నుంచి 32 వరకు ఉన్నటువంటి వచనాలను పేతురు తన ప్రసంగంలో అక్కడ మరి చెప్పడం కూడా మనం గమనించవచ్చు. And he says that this prophecy in Joel has come to its fulfillment. మరి ఇక్కడ ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడినది ఈ సంగతి అది ఎలా నెరవేరుతున్నది అని చెప్పుచున్నాడు. In other words, what Peter was telling is that what happened on the day of Pentecost is completely the fulfillment of Old Testament thing, which tells us the Old Testament prophecy which Peter quoted is the foundation to understand what was happening on the day of Pentecost. మరి ఇక్కడ పేతురు గారు ఆ యొక్క పాత నిబంధనలో ఉన్న ప్రవచనాన్ని ఎత్తి చూపించడంలో ఉన్న ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఈ యొక్క మరి రోజున ఇది మరి పాత నిబంధన ప్రవచనం ఉన్నది, ఇది నెరవేరుచున్నది అని చెప్పే ఉద్దేశముగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. So according to him, Joel prophecy fulfilled on the day of Pentecost and pointed forward to the beginning of the new age covenant relationship with God. మరి దేవుడు మరి తన ప్రజలతో చేసుకున్న ఒక న్యూ కవెనెంట్ రిలేషన్షిప్, ఒక నూతన నిబంధన సంబంధమునకు ఈ దినము అది ప్రారంభంగా ఉంటూ ఉన్నది. And this passage demonstrate the continuity between the Old Testament and the Old Testament promises and the New Testament fulfillments. మరి అలాగే పాత నిబంధనలో చేయబడిన ఆ యొక్క వాగ్దానములకు
కొనసాగింపుగా నూతన నిబంధన చేయబడుతున్నది అనేటువంటి ఉద్దేశాన్ని ఈ యొక్క లేఖనం మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నది. But the interesting thing is Peter doesn't quote entire passage, but he quotes only part of it. అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయము ఏమిటంటే యోవేలు ప్రవక్త విషయాన్ని ప్రస్తావించినప్పటికీ దానిని సగం భాగం మాత్రమే అతడు చెప్పుచూ ఉన్నాడు, పూర్తిగా చెప్పడం లేదు. Does it mean Peter is said, his reading is selective reading, he's picking up here and there the parts that support his message? మరి పేతురు ఏదైనా తన వర్తమానానికి అనుకూలమైనటువంటిది అక్కడ ఒక విషయం ఇక్కడ ఒక విషయం కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని మాట్లాడుతున్నాడు అనుకుందామా? No. అలాగ అనుకోవడానికి లేదు. It is because the listeners or audience of Peter, they are well versed with the scripture, so probably Peter might have used the entire passage, and Luke is recording only in a part, so that the moment they look at the part, they understand the entire passage and they can relate to it. That is the reason many places in the Bible you don't find entire passage, but a piece of prophecy has been quoted as its fulfillment. మరి ఈ యొక్క యోవేలు విషయంలో ఉన్న యోవేలు ప్రవచనంలో ఉన్న విషయాన్ని మొత్తమంతా మరి చెప్పి ఉన్నాడు అని అనుకోవడానికి కాకుండా లూకా గారు సగం చెప్తే ఈ ప్రజలకు అర్థమైపోతుంది అన్నట్టుగా, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా ధర్మశాస్త్రం ఎరిగిన వారు, ప్రవచనాలు ఎరిగిన వారు కాబట్టి సగం చెప్తే చాలు అనుకునే విషయాన్ని కూడా మనం అనుకోవచ్చును. We don't need to explain about special theory of relativity. You just must say Einstein gravity, everybody understand. It's like that. థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ మొత్తం మనం చెప్పనక్కర్లేదు, ఐన్స్టీన్ యొక్క విషయం అంటేనే అందరికీ అర్థమైపోతుంది. చూడండి ఆ రీతిగా ఉదాహరణ లెక్క. And so let's look at this passage in the Old Testament, which is the foundation to understand Pentecost in the New Testament. మరి నూతన నిబంధనలో ప్రస్తావించబడిన ఈ యొక్క పెంతెకోస్తు విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక నిమిషం మనం యోవేలు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ప్రవచనాన్ని మనం చదువుకుందాము. Joel prophesied this during the devastating national catastrophe. మరి జాతీయ విపత్తు పరిస్థితులు ఉన్న సమయంలో ఈ ప్రవక్త అయినటువంటి యోవేలు గారు ఈ ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉన్నాడు. This particular disaster has been explained in Joel chapter 1 and 2. మరి ఈ యొక్క విషయాన్ని ఈ యొక్క మరి విపత్తు అని ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అది యోవేలు ప్రవచన గ్రంథంలోని 1వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయంలో అది వివరించబడింది. It is like a devastation where locusts have come and have eaten everything that Israelites have. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రకృతి విపత్తు ఏమిటంటే మిడతలు వచ్చేసాయి, వచ్చి ఇశ్రాయేలు కలిగి ఉన్న సమస్తాన్ని అవి తినివేసినాయి. And the description is like they have eaten their crops, they have eaten their harvest, they have eaten even the grains in the home, they don't have anything left, they have eaten everything. మరి ధాన్యమును మరి ఆ యొక్క ఆహార సంబంధమైన ప్రతి విషయాన్ని ఈ మిడతలు వచ్చి సమూలంగా తినివేశాయి అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని యోవేలు గారు అక్కడ మనకు చెప్తూ ఉన్నాడు. And some say these locusts are symbolic to the enemies armies who have come and attacked Israel. మరి కొంతమంది అంటారు ఈ మిడతలు కాదు, అవి ఇశ్రాయేలు శత్రువుల యొక్క సైన్యాలు, వాళ్ళు వచ్చి ఆ దేశాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు అంటగా కూడా చెప్తూ ఉన్నవారు ఉన్నారు. Some others say that these are literal locusts who have eaten and it was a literal drought sort of situation. మరి కరువు కలిగే పరిస్థితి మరి అక్షరాలు ఇది మిడతలు తినివేసి వారికి కరువు కలిగించాయన్న ఉద్దేశమని మరి కొంతమంది అంటూ ఉన్నారు. The description from Joel chapter 1 to chapter 2 verse 11 if you read it, you will understand mostly it is like a literal one. మరి అక్కడ యోవేలు గ్రంథంలో ఆ ప్రవచన గ్రంథంలో అతడు చెప్పిన ఈ యొక్క విపత్తు విషయాల గురించి మనం చదివినట్లయితే అది 2వ అధ్యాయంలో అది ప్రస్తావించబడుతూ ఉన్నది. ఆ మాటలు చదివినట్లయితే ఇది అక్షరాలా జరిగినది లేకపోతే జరగబోతుంది, ఇది అక్షరార్థం అనేటిది మనం గమనించవచ్చు. And there are few things that are very much described in this that is devastation, terror and noise. మరి మహాధ్వని, నాశనము, విపత్తు అనేటువంటి మాటలు కూడా ఆ ఉద్దేశాల్లో మనం చూస్తున్నాం. Panic among the people. మరి ప్రజలలో భయాందోళనలు. And this locust invasion of the cities and homes. మరి ఇళ్లలోకి అలాగే పట్టణం అంతా కూడా మిడతలు కప్పివేసిన పరిస్థితి. Interestingly, Joel speaks some words which are like descriptions of cosmic disturbances. మరి అలాగే ఇంకా మిడతలు అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఇంకొకటి చెప్తున్నాడు, ఆ యొక్క ఆకాశంలో కనబడే కొన్ని సూచనలను కూడా ఆయన చెప్పుతూ వస్తున్నాడు. The sun became dark and the moon became red. మరి ఆ యొక్క సూర్యుడేమో నలుపాయను, చంద్రుడు రక్తవర్ణమాయను అనే మాటలు కూడా అతను చెప్తూ ఉన్నాడు. These are very
as I mentioned, cosmic disturbances. మరి చూసారా ఇవి ఆ యొక్క ఆకాశ పరిధిలో అవి జరిగే సూచనలుగా ఉంటూ ఉన్నాయి. The thing is, because we are reading these words, we think these are the things that are talking about end time, end of this world. Sun is going to lose his energies according to Newton's second law of thermodynamics. Sun is going to become dark and moon will turn red, end of the world. We think because of these description. ఈ యొక్క వివరణలు మనం చదివినప్పుడు మనం ఏమనుకుంటామంటే న్యూటన్ లాస్ మనకు గుర్తు వస్తూ ఉంటాయి. మరి ఆ లాస్ను బట్టి ఈ ప్రపంచం యొక్క అంతం సమీపిస్తున్నది. ఆ సమయంలో చంద్రుడు లేకపోతే సూర్యుడు తన శక్తిని కోల్పోతాడు కాబట్టి నలిపైపోతాడు, చంద్రుడు రక్తవర్ణం అయిపోతాడు అన్నట్టుగా మరి మనం అనుకుంటూ ఉంటాము. But in reality, these are expression of the devastation they were suffering in what we call a literary form called exaggeration. మరి ఇది నిజానికి ఎగ్జాగరేషన్ లేదంటే అతిశయోక్తి అని మనం అంటూ ఉంటారు తెలుగులో. మరి దాన్ని వివరిస్తారు. ఆ యొక్క విధానంలో అది చెప్పబడింది. If you have little గోరంతని కొండంత చేసి చెప్పడం అంటాం కదా in Telugu. This is exaggeration to explain the intensity of their condition. మరి వారు ఉన్న పరిస్థితిని వివరించడానికి మరి దాని యొక్క తీవ్రతను వివరించడానికి గట్టి పదాలతో పొడవాటిగా చెప్పడం అనేటువంటిది. But it is not literally talking about some sort of things. అయితే ఇది అక్షరార్థమైన విషయము అనుకోవడానికి లేదు. And this is also called the day of the Lord. మరి అలాగే ప్రభు యొక్క దినము అని కూడా దీనికి పేరు పెట్టడం జరిగింది. And these locusts are called the armies of God. మరి అలాగే ఈ మిడతలను దేవుని సైన్యము అనే పేరు కూడా అక్కడ వాడబడటం చూస్తున్నాము. So Joel says that God is bringing judgment upon Jerusalem and Israel, Israel, and these locusts are eating them off. మరి కాబట్టి దేవుడు ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలు ప్రజల మీదకి తీర్పును తీసుకుని వస్తున్నాడు. ఆ కారణమును బట్టి మిడతలు ఇవన్నీ వచ్చేసి వీరి దేశాన్ని పాడు చేస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. And interesting thing is suddenly in Joel chapter 2 verse 12 to 13 the tone changes completely and it takes 180 degrees direction. మరి చూడండి అక్కడ 2వ అధ్యాయం 12-13 వచనాలలో యోవేలు గారు వెంటనే తన అంశాన్ని మారుస్తూ ఒక 180 డిగ్రీల టర్న్ తీసుకున్నాడు అన్నట్టుగా వేరే విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ వస్తాడు. Joel chapter 2 verse 12 and 13. మరి 2వ అధ్యాయము 12-13 వచనాలు. Here we see Joel shifts from judgment to the pouring of the Holy Spirit. మరి అక్కడ తీర్పు విషయాలు అయిపోయాయి. తీర్పు విషయాల్లో నుండి అతను ఏం చేస్తాడంటే ఆ యొక్క మరి పోరింగ్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ ఆ యొక్క ఆత్మ యొక్క కుమ్మరింపు కోసం అతను మాట్లాడుకుంటూ వస్తాడు. In scripture it's written, now therefore says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping and with mourning. So rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and he relents from doing harm. మరి ఆ యొక్క 2వ అధ్యాయం 12-13 వచనాల్లో ఈ మాటలు ఉంటున్నాయి. And if it is end of the world, then there will be no rivers, right? ఒకవేళ ఇవి లోకాంతం గురించి చెప్పినట్లయితే అది దేవుడు ఇక్కడ ఒక వచనం ఎలా ఉందండి, ఆయన కరుణా వాత్సల్యములు గలవాడు, మరి ఉద్దేశించిన కీడు చేయక మానతాడు, పశ్చాత్తాపడతాడు అంటాడు. ఒకవేళ ఇవే గనక లోకాంతం గురించి మాట్లాడుతుంటే లోకాంతమందు దేవుడిక మనసు మార్చుకునే పద్ధతి లేదు కదా. There is a pattern in all prophecies in Old Testament. Number one is every prophet speaks about the judgment against people's sin, and then they call for repentance and God offers grace and hope. మరి ఈ యొక్క ప్రవక్తలందరి యొక్క విధానము ఒక మాదిరి మనం చూడొచ్చండి. ప్రజల పాపాల విషయమే వారిని హెచ్చరించటము, దేవుడి తీర్పు వారికి ఎట్లా వస్తుందో చెప్పటము, వారు పశ్చాత్తాప పడితే ఆ పాపము నుండి ఆ యొక్క తీర్పు నుండి దేవుడు ఎలా విడిపించాడు అనేది ప్రవక్తలందరి మాటల్లో మనం సామాన్యంగా చూస్తూ ఉంటాము. So we can see that this chapter begins with terrifying descriptions of destruction, judgment, but ends with universal salvation and hope. మరి చూసారా ఈ యొక్క మరి తీర్పుతోనూ ఆ యొక్క మరి కరువుతోనూ అన్నట్టుగా ప్రారంభమైన ఈ యొక్క అధ్యాయము మరి లోకమంతటికి మరి సార్వత్రిక రక్షణ కృప అనే సార్వత్రిక రక్షణ అనే విషయాలతో అది ముగించబడుతూ ఉంటుంది. And the center of this shift is repentance, which God is calling for. మరి అలాగే ఈ యొక్క మార్పుకు కేంద్రకం ఏమిటంటే పశ్చాత్తాపపడుట,
మరి అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. The dramatic transition shows the heart of God who desires repentance and restoration rather than destruction. మరి నాశనం చేయడానికంటే తిరిగి సమకూర్చబడటము, క్షమాపణ కొరకు వేడుకోవటం అనేది ఈ యొక్క విషయంలో మనం గమనించవచ్చు. Here some interesting words are mentioned about repentance. మరి ఇక్కడ పశ్చాత్తాపమును గురించి చక్కని మాటలు ఈ వచనంలో మరి రాయబడి ఉన్నవి. God calls, turn to me with all your heart. మరి మీ యొక్క పూర్ణ హృదయంతో నా వైపు తిరగండి. With fasting, weeping and mourning. మరి మీరు మరి ఉపవాసం ఉండి దుఃఖించుచు కన్నీరు విడుచుచు మనపూర్వకంగా తిరిగి నా యొద్దకు రండి. Then he says the most important part. ఆ తర్వాత ఇంకా అతి ముఖ్యమైన చెప్తున్నాడు, rend your heart, not your garments. మరి మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొనుడి. God calls the people to return with all their heart. మరి దేవుడు ప్రజలను ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే మనస్ఫూర్తిగా నా వైపు తిరగమని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. True repentance is inward and sincere rather than merely external and ceremonial. మరి కార్యక్రమాల సంబంధమైన దానికంటే బాహ్యపరమైన విషయాల కంటే నిజమైన పశ్చాత్తాపము అంతరంగ కార్యమై ఉన్నది, లోపల జరిగే మార్పై ఉంటూ ఉన్నది. And God desires transformation rather than religious performances. అలాగే ఆ యొక్క మత సంబంధమైన కార్యక్రమముల కంటే అంతరంగ మార్పును ఆయన ఎక్కువగా కోరుచూ ఉన్నాడు. We all know among the Jewish culture tearing the garments was a traditional sign of grief, but God demands deeper transformation rather than just tearing of clothes. That's what he meant. మరి ఈ యొక్క యూదుల సందర్భంలో మనం చూసినట్లయితే వారు మహా దుఃఖము కలిగినప్పుడు తమ వస్త్రములను చింపుకుంటారు. అయితే దేవుడు ఇక్కడ అంటున్నాడు, ఆ బాహ్యమైన విషయము కంటే మీరు అంతరంగంలో పశ్చాత్తాపపడుట నేను కోరుచున్నాను అంటున్నాడు. Real repentance involves brokenness over sin and changed relationship with God. మరి దేవునితో తిరిగి పునరుద్ధరింపబడిన సంబంధము కలిగి ఉండునట్లుగా మరి నిజముగా ఆయన తట్టు తిరగటము, ఏమండి పశ్చాత్తాపపడటం అనేది దేవుడు కోరుచున్నాడు. And in here only we understand the foundation for the genuine repentance. మరి చూసారా, ఈ వచనాలలో ఒక నిజమైన పశ్చాత్తాపం అంటే ఎలా ఉంటుందో అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. Can you help me with some ideas, some thoughts, like what would be the foundation for true repentance? మరి నిజమైన పశ్చాత్తాపంకు లేక నిజమైన పశ్చాత్తాపం అంటే ఏమిటి, అది ఎలా ఉంటుంది అని మీరు ఏదైనా నాకు చెప్తే నేను వినాలనుకుంటున్నాను. What is the foundation for true repentance? నిజమైన పశ్చాత్తాపానికి ఆధారం ఏమై ఉన్నది? Confession of the sins. Very good. ఒప్పుకొనుట మంచిదండి. Humility. మరి దీనత్వముతో ఆయనను సమీపించుట మంచిది. Realization of sin. ఓకే, పాపమును గుర్తించటము. Very good. Any other? Coming back to God. దేవుని వైపు తిరిగి రావటము. What are the foundation for the repentance? మరి పశ్చాత్తాపపడుటకు లేక మారు మనసు అనే విషయానికి మరి ఏది విషయం ఉన్నది? What brought repentance in your life and my life? మనం పరిశీలన చేసుకుంటే మన జీవితంలో కానీ నీ జీవితంలో కానీ మారు మనసుకు నడిపించిన విషయం ఏమిటి? Shame and guilt. పాపమును బట్టి కలిగే ఆ యొక్క అపరాధ భావన, ఆ సిగ్గును బట్టి మారు మనసు పొందామా? Conviction. ఒప్పుదలను బట్టి. But here Bible calls and points something else which is even much greater and powerful. మరి అయితే బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే ఇంకా తీవ్రమైన ఏదో ఒక విషయాన్ని మరి ఈ యొక్క పశ్చాత్తాపం గురించి మరి లేఖనం ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నది. The foundation for genuine repentance is the character of God. మరి ఆ యొక్క నిజమైన మారు మనసుకు లేక పశ్చాత్తాపానికి ఆధారమైనది, ఫౌండేషన్ గా ఉన్నది ఏమిటంటే దేవుని యొక్క గుణమై ఉన్నది. The foundation for a real repentance is the character that God is gracious, He is compassionate, slow to anger and abounding in love. Are these not the words mentioned by Joel here? మరి ఇక్కడ యోవేలు చెప్తున్న మాటలు మనం గమనిద్దాం. దేవుని గుణమును ఆ యొక్క మారు మనసుకు ఆధారమైనది, కరుణావాత్సల్యములు గలవాడు, శాంతమూర్తి, అత్యంత కృప కలిగిన వాడు. Joel bases and he tells that repentance is based on who God is rather than on human morals and ethics. So-called guilt and so-called shame, whatever we talk, they highlight human greatness of human morality and ethics. But true repentance comes when we understand that God is gracious and compassionate. కాబట్టి మరి మానవ సంబంధంగా మన తరపు నుండి
అపరాధ భావన అనొచ్చు, లేదంటే సిగ్గును బట్టి అనొచ్చు, ఇంకోటి అనొచ్చు. కానీ నిజమైన పశ్చాత్తాపమునకు పునాదిగా ఉన్న విషయం ఏమిటంటే ఇదిగో దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాలు అయి ఉన్నవి. And repentance in fact becomes possible because God's character is merciful and forgiving. If there is no forgiveness and be a mercy, would you go and repent before somebody? మరి దేవుడు కృప కలిగిన వాడుగా, మరి కరుణావాస్యములు గలవాడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన యొద్దకు పోయి మరి మనం క్షమాపణ పొందగలుగుతూ ఉన్నాం. ఎవరైనా ఈ వ్యక్తి క్షమించడు, ఈ వ్యక్తి అసలు కరుణించడంటే అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అసలు మన తప్పును ఒప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తామండి? No, right? చేయము కదా. We don't. Only the goodness of the other person brings repentance in us. కాబట్టి ఆ యొక్క ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణం ఏదైతే ఉన్నదో దానిని బట్టి ఒక వ్యక్తి అతని దగ్గర తన తప్పును ఒప్పుకుంటారు. And if you look at the description Joel gives that God is God is merciful and gracious, long suffering, abounding in goodness and truth. He is slow to anger and abounding in love. మరి ఇక్కడ ప్రవక్త దేవుని గురించి చెప్పిన గుణం ఎట్లా ఉందో చూడండి. మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాత్సల్యములు గలవాడును, శాంతమూర్తియు, అత్యంత కృప కలిగిన వాడునై ఉండి తాను చేయనుద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపపడును. Till now he spoke about destruction, and now he is saying God is so good like this, so let's repent and come back to him. మరి అంతకు ముందటి మాటల్లో నాశనం రాబోతుంది, ఇదిగో ఘోరం జరగబోతుందని చెప్పిన ఆయన మరి తర్వాతి మాటలు ఏమంటున్నాడంటే దేవుడు మంచివాడు లేక కరుణ కలిగిన వాడు, మనము ఆయన తట్టు తిరిగి మారు మనసు పొందుదామంటున్నాడు. And the description mentioned by Joel here is directly taken from Moses, what God revealed to Moses after the incident of golden calf. మరి ఆ యొక్క మోషే యొక్క చరిత్రలో లేక సంఘటనలో ఆ యొక్క వారు ఆ బంగారు ఆ దూడను చేసుకున్న ఒక సందర్భం ఉంది కదా. ఆ సందర్భం తర్వాత ఈ యొక్క విషయాలే దేవుడు మోషేకు బయలుపరిచినాడు. Exodus chapter 34 verse 6 it is written, the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long suffering, abounding in goodness and truth. This is the same description copied by Joel. మరి చూడండి, అక్కడ 34వ అధ్యాయం నిర్గమకాండము 6వ వచనంలో ఇలా రాయబడి ఉన్నది. ఆయన మరి యెహోవా అను నామను అతని ఎదుట యెహోవా కనికరము, దయ, దీర్ఘశాంతము, విస్తారమైన కృపాసత్యములు గల దేవుడైన యెహోవా, ఆయన 1000 మందికి కృప చూపును, ఏమండి దోషమును అపరాధమును క్షమించును గాని అని మొదలగు మాటలు ఉంటున్నాయి. The same thing Joel copying in Joel 2, which tells us that showing mercy is an important part of God's nature. కాబట్టి మోషే విషయంలో ప్రకటించబడినట్టుగా ఆ సందర్భంలో యోవేలు అదే మాటలను తీసుకొని వచ్చి దేవుడు కృప కలిగిన వాడు, ఇలాగో శాంతమూర్తి అని మొదలగు విషయాలు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. Verse 11 to 13 they reveal about God's wrath and grace. మరి ఆ యొక్క 13 నుంచి మిగిలిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ఉగ్రతను కూడా అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము. 11 to 13 it's about God's wrath and grace. 11 to 13 Joel, right? Joel. ఓకే. ఈ యొక్క యోవేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 11 నుండి 13 వచనాలలో ఏమంటే ఆయన యొక్క మరి ఉగ్రతను గురించి మరి అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. And grace. మరి ఆయన యొక్క కృపను గురించి చూస్తున్నాము. And the key in between these two is the repentance. చూడండి, ఒక పక్క ఉగ్రత ఉన్నది, ఒక పక్క మరి ఆయన కరుణావాత్స్యములు ఉన్నాయి. ఈ రెండింటికి మధ్య సమాధానకర్తగా, సంధానకర్తగా మరి మారు మనసు లేక పశ్చాత్తాపడము అనే విషయం ఉన్నది. And Roman, even when you come to Bible, Apostle Paul writes in Romans chapter 3 verse 23, there is no one righteous, not even one. All have sinned, fall short of the glory of God. మరి పౌలు గారి మాటల్లో గనక మనం చూడాలనుకుంటే ఇదే విషయాన్ని ఆయన ఏం చెప్తాడంటే 3వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో ఏ భేదమును లేదు, ఏమండి అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందలేకపోతున్నారు, నీతిమంతుడు లేడు, ఒకడు లేడు అనేటువంటి మాటలు కూడా అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం. He says all have fallen short of the glory of God. మరి చూసారా, మరి మనుషులందరూ లేక అందరూ దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారా? And he doesn't say that God is going to destroy them and throw them in the hell. మరి కాబట్టి ఆయన మహిమను పొందలేకపోతున్నారు కాబట్టి దేవుడు వారిని నాశనం చేసి ఆ నరకంలో పడవేస్తాడని చెప్పలేదు. No, immediately he says, but the gift of God is life eternal. కాబట్టి అయితే అక్కడ తర్వాతి మాటల్లోనే మనం చూస్తున్నాము, అయితే దేవుని కృపావరము మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు నిత్య జీవము అనేటువంటి మాట కూడా మనం అదే అధ్యాయంలో చూస్తున్నాము. Showing mercy is the righteousness of God and the justice of God. కాబట్టి
దేవుని నీతి, దేవుని న్యాయం ఏమిటంటే పిల్లరా, కరుణ వాత్సల్యములను చూపించుట. That's what saying that was written by Paul in Romans chapter 3, 25 to 26. మరి ఈ యొక్క విషయాన్ని రోమపత్రిక 3వ అధ్యాయము 25, 26 వచనాలలో కూడా పౌలు ఇంకా వివరిస్తూ ఉన్నారు. And whom God set forth as an propitiation for the by his blood through faith, to demonstrate his righteousness. Look at these words: to demonstrate his righteousness, because in his forbearance, forbearance, righteousness, forbearance, God has passed over the sins that were previously committed. చూడండి 24, 25 వచనాలు. కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృప చేతనే క్రీస్తు యేసునందు విమోచనం ద్వారా ఉచితంగా నీతిమంతులను తీర్చబడుచున్నారు. 25 వచనం, పూర్వము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమి వలన ఉపేక్షించినందున ఆయన తన నీతిని కనుపరిచినాడు. And 26 is to demonstrate at the present time his righteousness. This is a demonstration of his righteousness, which is forgiveness and showing mercy. And then he says that he might be just and justifier of the one who has faith in Jesus. మరి కాబట్టి తన యందు మరి విశ్వాసము గలవారిని నీతిమంతులుగా తీర్చుకొనుటకు ఆయన ఇలాగు చేశాడు. తాను నీతిమంతుడును యేసునందు విశ్వాసము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీర్చువాడినైనటకు ఆయన అలాగు చేసెను. Through this we understand one thing. అయితే ఈ మాటలను, ఈ వచనాలన్నిటిని బట్టి ఒక విషయం మనం అర్థం The చేసుకోవాలి. judgment of God is talking about the righteousness of God. మరి దేవుని యొక్క తీర్పు అంటేనే దేవుని నీతి న్యాయములను గురించి మాట్లాడుచున్నది. And the righteousness of God is about the mercy and grace of God. అయితే దేవుని యొక్క నీతి ఎక్కడ ఉన్నదని మనం గమనించినట్లయితే ఆయన యొక్క కృపా కనికరములు, కరుణా వాత్సల్యములలో ఉన్నది. So the judgment of God is nothing but the mercy and grace of God. కాబట్టి దేవుని తీర్పు అంటే దేవుని యొక్క కరుణా వాత్సల్యములని గమనించాలి. And that's why Romans 6:23 says all have sinned, and God's response to sinners is grace. కాబట్టి రోమ 6:23లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం, దేవుడు మనుషులకు ఇచ్చినది, దేవుని తరపున ప్రతిస్పందన ఏమిటంటే కృపను చూపుట. And even for the end times. మరి అలాగే ఇది చివరి కాలమునకు కూడా అన్వయింపబడుతుంది. And people who talk about God has to punish, మరి చెప్తుంటారు కదండి కొంతమంది, దేవుడు తీర్పు తీర్చక తప్పదు, ఆయన శిక్షించాల్సిందే అంటారు కదా. and prophets have prophesied about the judgment. మరి వాళ్ళు ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు, ఇదిగో దేవుడు తీర్పు తీర్చబోయే తీర్పుని గురించి ప్రవక్తలు ప్రవచించారు కదా. And I tell them to go and read book of Jonah. మరి వాళ్ళకి మనం ఒకటే సమాధానం చెప్పాలి, ఏంటంటే మరి యోనా గ్రంథమును మీరు ఎప్పుడైనా చదివారు, లేదంటే ఒకసారి చదివి చూడండి అని మనం చెప్పాల్సిన వారమై ఉన్నాము. Having said that, మరి ఈ మాటలన్నిటి తర్వాత so in Joel what we find is judgment, repentance, forgiveness and grace, which is shown by the overpouring of the Holy Spirit. కాబట్టి యోవేలు ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నది ఏమిటంటే, ఒక పక్క దేవుని ఉగ్రత తీర్పులు ఉన్నాయి, మరొక పక్క దేవుని కరుణా వాత్సల్యతలు ఉన్నాయి. ఈ మధ్యలో పశ్చాత్తాపము, మారు మనసు అనేటువంటి విషయాల ద్వారా దేవుని ఆ యొక్క తీర్పు, దేవుని కరుణా వాత్సల్యాలుగా మనకు వస్తూ ఉన్నది. So where is the judgment in Acts chapter 2 while Peter was preaching? మరి ఇక్కడ అయితే ఈ యొక్క అపోస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయంలో మరి పేతురు గారి మాటల్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ తీర్పు ఏమైనా మనకు కనబడుతుందా? That Peter spoke about the pouring of the Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit on all flesh. మరి పేతురు గారేమో మనుషులందరి మీద దేవుని ఆత్మ కుమ్మరించబడుతుంది అని ఆయన మరి చెప్పడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Where is the judgment? అయితే ఇక్కడ తీర్పు ఎట్లా కనబడుతుందండి? John chapter 12 verse 31 says, before Jesus going for the crucifixion, he says, now is the judgment of the world. Now the ruler of this world is going to be casted out. The judgment has been taken by Jesus on the cross. So the judgment has been already passed. కాబట్టి ఇక్కడ తీర్పు అనేది ఇంతకు ముందే జరిగిపోయిందనే ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 31వ వచనము, ఇప్పుడు ఈ లోకమునకు తీర్పు జరుగుచున్నది, ఇప్పుడు ఈ లోకాధికారి బయటకు త్రోసివేయబడును. ఆ తీర్పు తీర్చబడింది. And the children of Israel did not understand as Peter was preaching. మరి అయితే ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు సంబంధమైన ప్రజలు పేతురు గారు చెప్తుంటే వాళ్ళకి అర్థం కాలేదండి. When Peter told them God has sent his own son, but you people killed him, and God raised him up from the dead and he made him sit at his right hand. Now Jesus is in power. మరి కాబట్టి దేవుడు మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును పంపించాడు, ఆ తీర్పు ఏదో అది ముగించాడు. ఇదిగో అయితే మీరు తెలియక ఆయనను సిలువ వేశారు, కానీ ఇప్పుడు ఆయన లేచి తండ్రి కుడిపార్శ్వమందు ఉన్నాడు,
అని మొదలగు మాటలు ఆయన చెప్తూ The ఉన్నాడు. moment they heard about this, they were cut to the heart, they were so disturbed, they were scared, in other words. కాబట్టి ఈ మాటలు ఎప్పుడైతే పేతురు గారి నోటమట వాళ్ళు విన్నారో వాళ్ళు భయకంపితులయ్యారు, మరి గడగడ వణికినారు, పేతురుతో అంటున్నారు మేమేం చేయాలంటున్నారు, And వారు so they హృదయంలో asked, పంచుకున్నారు. in fact, they asked, they expected a great judgment, devastation may come upon them. మరి వాళ్ళు అనుకున్నారు మా పని ఇంకా అయిపోయింది, మా మీద తీర్పు వస్తుంది, మాకు నాశనమే మరి తథ్యం అన్నట్టుగా అనుకుని ఉండవచ్చు. And they asked, what shall we do to escape from this? మరి వాళ్ళు ఇంకా అంటున్నారు ఈ యొక్క తీర్పును నాశనమును తప్పించుకోవాలంటే మేమేం చేయాలి అని అంటూ ఉన్నారు. There Apostle Peter comes and quotes this Joel, and he says, repent for the remission of your sins. మరి చూడండి అట్లాంటి సందర్భంలో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మరి పేతురు గారి మాటలు చూడండి, మరి ఆయన యోవేలు యొక్క విషయాన్ని ఆయన మరలా చెప్తున్నాడు ఏంటంటే మీరు మారు మనసు పొందండి, పాప క్షమాపణ నిమిత్తము మొదలగు విషయాలు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. So he told them, repent and let everyone be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. కాబట్టి పేతురు మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిసం పొందుడి, అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మను వరము పొందుదురు. He is not only saying you will be forgiven, మరి ఆ పేతురు గారి మాట మరి మీరు క్షమించబడతారు అన్నంతకే కాదండి, that is only mercy, మరి అది దేవుని కనికరమైంటూ ఉన్నది. but he says you will receive the Holy Spirit also, which is grace. మరి మీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడతారు పొందుకుంటారన్న మాటలు కూడా ఉన్నది, అదే దేవుని మహాకృప. They were supposed to receive judgment. Judgment was accomplished in Jesus, and here he comes, he offers forgiveness and grace and the Holy Spirit. కాబట్టి వాళ్ళు నిజానికి తీర్పు తీర్చబడాలి, కానీ యేసుక్రీస్తులో ఆ తీర్పు అయిపోయింది, వారికి శిక్ష విధించబడాలి, కానీ అదంతా యేసుక్రీస్తులో ముగించబడింది. ఇప్పుడు వారికి కృప చూపించబడుతుంది, అదేమిటంటే మీరు ఆత్మను పొందుకుంటారు. If we summarize everything, we can say in one message, that is the message Peter preached on the day of Pentecost is forgiveness. మరి చూడండి ఇంతవరకు చెప్పుకున్న మాటలన్నింటినీ ఒక్క మాటలో గనక మనం మరి సమరైజ్ చేసి చెప్పాలంటే పేతురు గారు పాప క్షమాపణ గురించి ఆయన ప్రకటించారు. You know, the word Pentecost, I like to use the word Shavuot, is because it has a Jewish connection. కాబట్టి పెంటెకోస్తు అనే మాట మనం వాడుకుంటాం, అలాగే షవోట్ అనే మాట యూదుల కాంటెక్స్ట్ లో వాడు వాడుతుంటారు. It is called the Feast of Weeks, and it's also called Jubilee. మరి జూబిలీ లేక సునాదము అనే మాట కూడా దీని కొరకు వాడుతుంటారు, You know, లేక వారముల పండుగ అని కూడా you know చెప్తుంటారు. what is Jubilee? మరి ఈ యొక్క సునాద సంవత్సరం అంటే మీకు ఏమన్నా ఐడియా ఉందండి? The 50th year. అది ఏమిటంటే 50వ సంవత్సరము. You know what happens in the Old Testament on the 50th year? మరి 50వ సంవత్సరము ఇశ్రాయేలులకు వస్తే ఆ సంవత్సరంలో వారు చేసుకునే ప్రత్యేకమైన పనులు లేకంటే ఏం జరుగుతుందో మీరు విన్నారా? All the people's debts will be forgiven. ప్రజలు ఎక్కడెక్కడ అప్పులు పడి ఉన్నారో ఆ అప్పులన్నీ కొట్టివేయబడతాయి. If anyone sold their land and lost their house, and those properties will come back. మరి ఈ యొక్క సునాద సంవత్సరంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఎవరైనా వారి యొక్క ఇల్లు వాకిలి పొలాలు అమ్ముకుని వెళ్ళిపోతే ఈ 50వ సంవత్సరంలో మరలా వారి స్వాస్థ్యము వారికి సొంతమైపోతుంది. So Jubilee is a time of forgiveness of debts and restoration of the property and whatever the people lost. కాబట్టి ఈ యొక్క సునాద సంవత్సరంలో వారు పోగొట్టుకున్నది తిరిగి పొందుకునేది, వారు అప్పులు కొట్టివేయబడే సంవత్సరము. That is the reason I'm telling the primary message of Pentecost is forgiveness. కాబట్టి ఆ యొక్క కారణములను బట్టి నేను అంటున్నాను కదా, ఈ యొక్క పెంతెకోస్తు పండగ రోజున ఉన్న వర్తమానం ఏమైనా ఉన్నదంటే అది మారు మనసు. And the sign of Pentecost is forgiveness. మరి ఆ యొక్క మా పెంతెకోస్తు పండగ యొక్క మరి సూచన లేక రుజువు ఏమైనా ఉన్నదంటే అది మరి క్షమాపణ. Have you ever thought why this Holy Spirit coming should happen on this day only? కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఈ రోజునే ఎందుకు పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి రావాలి లేకపోతే కుమరించబడాలని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? It's because God wanted to teach us this message through all the festivals and all from the Old Testament, that coming of the Holy Spirit is about remission of all our sins and forgiveness. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క రాక మన యొక్క పాపాల యొక్క క్షమాపణ, వాటికి మరి క్షమాపణ మరి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజెప్పడానికి ఈ ప్రత్యేకమైన రోజును మరి దేవుడు ఎన్నుకుని ఉండవచ్చు. ఆ మాటకు చూస్తే పాత నిబంధన పండుగలన్నీ ఏదో ఒక విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. Pentecost calls for repentance. మరి పెంతెకోస్తు అంటేనే మరి పశ్చాత్తాపపడి తిరిగి దేవుని చేరుటై ఉన్నది. Let me ask you, my brethren, do we repent మరి anytime? కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక మన సంగతికి వద్దాము.
మరి ఏవినాడైనా మీరు మరి మీ విషయాలు మీ తప్పుల విషయమై పశ్చాత్తాపడినారా? What is the foundation of our repentance? Is it our moral greatness or ethical greatness or the goodness of God? మనము నీతిమంతులమనో మనము బుద్ధిమంతులమనో దానిని బట్టి మనం పశ్చాత్తాపపడి దేవుని క్షమాపణ అడుగుతున్నామా? No, that's not I'm saying. What I'm saying is our standards of ethics and morals, are they guilt tripping us and making us repent, or looking at the goodness of God we are repenting? మరి దేవుని యొక్క మంచితనం వైపు చూసి మనము పశ్చాత్తాపాన్ని అడుగుచూ ఉన్నామా? And Pentecost is a message of forgiveness. కాబట్టి పెంతెకోస్తు అంటేనే ఈ యొక్క క్షమాపణకు సంబంధించినది. It's about reception of forgiveness. మరి అలాగే ఆ యొక్క క్షమాపణను స్వీకరించటమై ఉన్నది. And as a church we need to introspect ourselves. Are we extending the same to others? మరి ఒక సంఘముగా మనము మరి పరిశీలన చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఇదే క్షమాపణను మనము అందివ్వగలుగుచూ ఉన్నామా? Are we taking a small thing so offensive and we stop talking to the person either in the home or in the church? మరి ఇంట్లో కానీ మరి మందిరంలో కానీ అన్నట్టుగా చిన్న చిన్న విషయాలకే మరి అభ్యంతరపడి మరి అటువంటి వ్యక్తులతో మాట్లాడడమే మానేస్తూ ఉన్నామా? Are we getting offended for somebody did not inform you beforehand, for first you, and they inform someone else, because of which you are getting offended and not forgiving them? మరి ఏదైనా ఒక విషయం ఉంటే మరి ముందు నీకు కాకుండా వేరే వారికి చెప్పారని అట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలకే మనము క్షమించలేకపోతూ ఉన్నామా? Are we struggling so much because of things the way we want? Things are not happening the way we want. మరి మనం అనుకున్నట్టుగా జరగలేదు కాబట్టి దాని విషయంలో మనం అభ్యంతరపడుతూ ఉన్నామా? It can be home, it can be church, anywhere. మరి అది ఇంటి దగ్గర కావచ్చు, లేకపోతే మందిరంలో కావచ్చు, ఎక్కడైనా కావచ్చు. Are we not able to forgive because somebody said a small word and you heard from the directly from them, or from some third person, and you're not able to forgive? మరి నిన్ను బట్టి ఎవరో ఏదో అన్నారని మూడో వ్యక్తి చెప్పటమో లేక నీవే వింటమో జరిగింది కాబట్టి దానిని బట్టే క్షమించలేకపోతూ ఉన్నావా? If you're not able to forgive, my brethren, మరి మనము గనక క్షమించడానికి మరి సిద్ధంగా లేకపోతే we need to introspect whether we receive the Holy Spirit or not. మరి మనము క్షమించడానికి సిద్ధంగా లేకపోతే మనము ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉన్నామా లేదనేది మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి. The fundamental sign of Holy Spirit is forgiveness. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రాథమికమైన రుజువు ఏమిటంటే పాప క్షమాపణ. And if we are not able to forgive others, మరి ఇతరులను గనక మనము క్షమించడానికి ఇష్టపడకపోతున్నట్లయితే that shows that we did not receive forgiveness properly. మరి దాని అది ఏం తెలియజేస్తుందంటే నీ విషయంలో క్షమాపణ ఇంకా దొరకలేదు, సరిగా దొరకలేదనే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. If we are not able to forgive other person, మరి ఇతరులను క్షమించడానికి మనము ముందుకు రాకపోతున్నట్లయితే it tells that our standards of morals and ethics are much greater than even God's forgiveness. మరి మనం ఇంకా ఏమన్నామంటే దేవుని క్షమాపణ కంటే నేను కలిగి ఉన్న నీతి విలువలే ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నట్టుగా మనం అంటూ ఉన్నాము. We are just like symbols having no spirit in us. We are just what we call hypocrites in the church. మరి ఇలాగ గనుక మనం ఉన్నట్లయితే ఇదిగో మరి శబ్దం వచ్చే ఆ యొక్క గణగణలాడు కంచులాగానే మిగిలిపోతాము. The Pentecost calls us to receive the forgiveness of God. కాబట్టి దేవుడు అనుగ్రహించు క్షమాపణను పొందుకోండని ఈ పెంతెకోస్తు మనకు బాహాటపరుస్తున్నది. And justice of God is the forgiveness of God. మరి దేవుని తీర్పులు ఏమిటంటే దేవుని మరి క్షమాపణలే. And Pentecost reminds us about grace of God. మరి దేవుని యొక్క కృపను ఈ పెంతెకోస్తు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నది. Are we able to extend the same forgiveness and grace to others? మరి ఇతరులకు అదే కృపను అదే మరి దయను మనం ఇతరులకు చూపించగలుగుతూ ఉన్నామా? And John says, if we abide in him, we have the Spirit. మరి మనం ఆయనలో నిలుచుకుని ఉంటే ఈ ఆత్మను మనం కలిగి ఉంటామని యోహాను మాటలు మనం చూడొచ్చు. If we have the Spirit, we belong to him. మరి ఆత్మను కలిగి ఉన్నవారు ఆయనకు చెందిన వారనే మాట కూడా మనం చూడవచ్చు. If we belong to him, we have the Spirit. మరి నీవు ఆయనకు చెందిన వారవై ఆయన ఆత్మను కలిగి ఉండినట్లయితే, no, if you belong to him, you will have the Spirit. మరి నీవు ఆయనకు చెందిన వారవైతే నీవు ఆత్మను కలిగి ఉంటావు. If you have the Spirit, మరి మీరు ఆత్మను కలిగి ఉంటే you cannot help but forgive others. మరి నీవు ఆత్మను కలిగి ఉన్న వాడవైతే ఇతరులను క్షమించకుండా ఉండలేవు. It's not the vice versa. If you don't forgive others,
we don't have the Spirit of మరి God. ఇది ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఇతరులను మనం క్షమించట్లయినట్లయితే మనలో ఆత్మ లేనట్టే. మనలో ఆత్మ ఉండినట్లయితే మనల్ని ఇతరులను క్షమించడానికి మనం ఆగలేము. Pentecost calls us to repent at that moment. మరి కాబట్టి పెంతెకోస్తు అంటేనే ఇదిగో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఉన్న ఫలంగానే మారు మనసుని ఇది మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నది. May the Lord grant His Spirit to us. మరి దేవుడు తన యొక్క ఆత్మను మనందరికీ అనుగ్రహించును గాక.